श्री गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आज हेउछि बुधवार। आसंतु किछि समय हेउ पछे गणेश पुराण निश्चय श्रवण करंतु। प्रथमे आसंतु श्री गणेश को स्तुति करिबा, तापरे गणेश पुराण आरंभ करिबा। श्री गणेश स्तुति। जय जय गणनाथ गिरिजानंदन, जय जय गणनाथ प्रभु गजानन। इंदुर वाहन चतुर्भुज लंबोदर, वक्रतुंड कुंतधारी प्रभु गणेश्वर। रत्नर कठौ कंज चरणे सभई, सुवर्ण पईता स्कंधे सदा विराजई। गंडस्थल मकरंद झरे निरंतर, कंठरे मुकुताहार कर्णरे कुंडल। अमृतर लडू हस्ते धरि विश्वमूर्ति, शुद्ध सुवर्ण प्रायक अपघन कांति। अजनी संभूत प्रभु सर्वग्रे पूज्य, दिदंत अंकुश पाश हस्त विघ्नराज। माता के द्वार जोगी पितृद्रोही हेउ, पितांको संग तेरण घोर तर कल। कोप चित्ते महादेव छेदिले मस्तक, परे जानी निज सुत कले मनस्ताप। उपाय खोजिले हर गौरी बसीण, शेषे गज मुंड जोड़ी देले जीवदान। देव देव महादेव देले भावे वर, सिद्धिदाता बुद्धिदाता हेल विद्याधर। तुम्भंकु सेविले मूर्ख होई पंडित, बुद्धि विद्या अष्ट सिद्धि होई प्राप्त। सर्व कार्य तुम्भ पूजा हुए सर्वग्रे, तुम्भ ठारे जेहु द्रोही मूर्ख हुए भवे। ज्ञाने हराइल ज्येष्ठ भ्रातांकु सहजे, कवि पंडित जे आग तुम्भ पाद पूजे। शुक्ल चतुर्थी रे जिए तुम्भ व्रत करे, तार सम पुण्यवंत नाही ए संसारे। विद्यार भंडार आहे करुणा सागर, असमता केबे नाही दृष्टि रे तुम्भर। देवी पार्वती अंग मौळीरु जात, तेणु करी ख्यात हेल अजनी संभूत। तुम्भंकु सेविले हर गौरी संतोष, तुम्भंकु सेविले पंच देवता वितोष।
माता अंबिका जे तही देले जोगदान कार्तिकेय काहीं थिले आरंभिले नृत्य धीरे धीरे अन्य माने तही देले चित्त प्रलय अवश्यंभावी जाणी गजमाथ ढली ढली नृत्य करी हेलो उपस्थित सकलंकु नृत्य रुजे कले निवारित निश्चिंत प्रलय विघ्न घटिला तुरीत तेणु करी विघ्न राज नाम देले हर तुम्भंकु सेविले सर्व विघ्न हुए दूर तुम्भर महिमा प्रभु के वर्णिब काहि चरणे शरण गली कर मते त्राहि। एबे आसंतु शुणिबा गणेश पुराण। आजिर विषय रही छद्मवेशी द्विज वाक्ये उमांकर क्रोध शांति। एथु अनंतरे कथा शुण सुज्ञानर परशुराम स्तव शुणी देव गदाधर उपस्थित हेले आसी कैलासपुरे त्रिगुण पैता सोहे बाम कांध परे श्वेत वस्त्र पिंधि छंती दक्षिणे उतरी धीरे धीरे चालू छंती मत गज परी कुशबटु तंभा पात्री शोभा पाए करे ऊर्ध्व पुंडरीक चिता सोहे ललाटरे बाहु जुगଳରେ सोहे बलय केउर कंठ देले विराजई तुलसीर हार अपूर्व सुंदर रूप नाही त्रिभुवने सामवेद उच्चारण करन्ति वदने ज्वलंत नळ प्राय दिशे देह कांति कैलास नगरे आसी होइले अतिथि पुरीछि सत हासे वदन कमल रूप देखि सदा शिव स्नेह हेले भोल द्विज पादे नमस्कार कले पशुपति चरण कमल तले पड़िले पार्वती कुशल बारता पूछा कले त्रिलोचन भक्ति रे पूजा कले अतिथि चरण बोइले भोदिज आज मोहर जीवन सफल होइला पाई तुम्भ दर्शन भाग्य थिले तुम्भ तुल्य अतिथि मिलई अतिथि पूजिले सुखे वैकुंठे बसई जेहु विष्णु सेहि जान अतिथि ब्राह्मण अतिथि संतोषे तोष प्रभु नारायण न करे जे बण जन अतिथि सत्कार नारायण द्रोही हुए जन्म जन्मांतर अतिथि विमुख होई घर फेरी गले घोर नरकरे पड़े पितृगण तुले अतिथिर देहे थाए जेते कपातक ताहा देई संगे घेनी जाए पुण्य जाक अतिथि जे तिरस्कार करे क्रोध भरे
ଅଥବା ବହୁତ ଶାସ୍ତି ଦିଏ ଅହଙ୍କାରେ। ତା ସମାନ ପାପୀ ନାହିଁ ଜଗତରେ କେହି। 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ନରକରେ ପଡ଼େ ସେଇ। ଅତିଥି ପରମ ଗୁରୁ ଆହେ ଦ୍ୱିଜବର। ଦୟା କରି ମମ ପୂଜା କର ଅଙ୍ଗୀକାର। ଶିବଙ୍କ ବଚନେ ତୋଷ ହୋଇ ଦ୍ୱିଜମଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଶୂଳ ପାଣି। ଶୁଣ ଶୁଣ ହୈମବତୀ ମୋହର ବଚନ। ଆସିଅଛି ଯହିଁ ପାଇଁ କୈଳାସ ଭୁବନ। ତାହାର କାରଣ ମୁଁ ହିଁ କହୁଛି ବୁଝାଇ। ଏକ ଧ୍ୟାନେ ବେନି ଜନେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ଯମଦଗ୍ନି ସୁତ। ନିରନ୍ତର ହରି ପାଦେ ଥାଏ ୟାର ଚିତ। ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ଦେବ ଦେବ ନାରାୟଣ। ପ୍ରାଣପଣେ ଭକତଙ୍କୁ କରନ୍ତି ରକ୍ଷଣ। ଭକତଙ୍କ ପାଇଁ ହସ୍ତେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧରି। ନିରନ୍ତରେ ଜଗତରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ହରି। ଯେହୁ ଜନ ଗୁରୁ ପାଦେ କରଇ ଭକତି। ଏକାନ୍ତ ହୃଦୟରେ କରେ ଗୁରୁ ପୂଜା ନୀତି। ତାଠାରେ ସର୍ବଦା ତୋଷ ଥାନ୍ତି ନର ହରି। ଯତନେ ରଖନ୍ତି ତାକୁ ହସ୍ତେ ଚକ୍ର ଧରି। ପରଶୁରାମଙ୍କ ଗୁରୁ ତୁମ୍ଭେ ତ୍ରିଲୋଚନ। ଗୁରୁ ବିନା କ୍ରିୟା କର୍ମ ନ ହୁଏ ସାଧନ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଦାତା। ଗୁରୁ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁ ପିତା ମାତା। ପୁତ୍ର ହୁଁ ଅଧିକ ଶିଷ୍ୟ ଜାଣ ହୈମବତୀ। ଶିଷ୍ୟ ବଧେ କେଉଁ ପରି ବଳାଉଛ ମତି। ଜଗତ ଜନନୀ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ। ଅଟନ୍ତି ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ଦେବ ଶୂଳ ପାଣି। କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କର ଦେବୀ ହୃଦେ ଦୟାଧର। ତୁମ୍ଭର ପରମ ଶିଷ୍ୟ ରେଣୁକା କୁମାର। ଦ୍ୱିଜବର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଦେବୀ ହୈମବତୀ। ହୃଦୟରୁ କ୍ରୋଧ ତେଜି ହେଲେ ଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି। ପୁନରପି ବୋଇଲେ ସେ ଅତିଥି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତବ ପୁତ୍ର ଗଣେଶ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶେ ଅବତାର ଏ ପରଶୁରାମ। ଭାର ନିବାରଣ ଅର୍ଥେ ହାଙ୍କ ଜନମ। ପରଶୁରାମ ଗଜାନନେ ନାହିଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଏ ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯତ୍ନେ କର ଗୋପାଳନ। ଗଣେଶଙ୍କ ଏକ ନାମ ହେଲା ଗଜଦନ୍ତ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ନାମ ଜପଇ ଯେ ଅନବରତ। ଜୀବନ୍ତେ ପରମ ସୁଖ ଅନ୍ତେ ଲଭେ ମୁକ୍ତି। ଆବର କଥାଏ ଶୁଣ ଦେବୀ ହୈମବତୀ। ହେରମ୍ବ ଗଣେଶ ଏକ ଦନ୍ତ ଗଜାନନ। ସୁପକର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହାଗ୍ରହ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ। ଲମ୍ବୋଦର ଏହି 8 ନାମ ଯେ ଜପଇ। ଅନ୍ତକାଳେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ସେ ବସଇ। ଭକତିରେ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ଯେହୁ କରେ।
ପଞ୍ଚ ଉପଚାରେ ଅବା ଷୋଡ଼ଶୋପଚାରେ ସୁଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ଗଣେଶଙ୍କ ଅଗ୍ରେ 8 ନାମକୁ ଜପଇ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଲଭେ ସେହି ଜନ ତା ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଦେବ ଭଗବାନ। ଏତେ କହି ଦ୍ୱିଜମଣି ମୌନେ ରହିଲେ ଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଦେବୀ ଆସନେ ବସିଲେ। ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣାଧୀପ ଚରଣ କମଳେ ଦ୍ୱିଜ ବାସୁଦେବ ମନ ରହୁ ସୁନିଶ୍ଚଳେ। ଭୃଗୁପତିଙ୍କ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ସ୍ତବ ଏବଂ ତୀର୍ଥେ ଗମନ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ କଥା ଶୁଣ ସାଧୁବର ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଦେବ ଚକ୍ରଧର ବୋଇଲେ ଭମୁନିବର କୁହ କି ନିମନ୍ତେ ପରଶୁ ପ୍ରହାର କଲ ଗଣେଶଙ୍କ ଦନ୍ତେ। ଦେବ ଦେବ ଗଣେଶର ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର ନିମିଷେ ଜଗତ କରିପାରନ୍ତି ସଂହାର। ଦ୍ୱିଜ କୂଳେ ଜନ୍ମି କ୍ରୋଧୀ ହେବା ଅନୁଚିତ କ୍ରୋଧ ଅହଙ୍କାର କରେ ଆପଣାକୁ ହତ। ଜଗତ ଈଶ୍ୱରୀ ଏହି ଶିବଙ୍କ ଘରଣୀ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟକାରିଣୀ। ତାହାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କର ହେ ମତିମାନ ଏତେ କହି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲେ ଭଗବାନ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯମଦଗ୍ନି ଋଷିଙ୍କ କୁମର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କଲେ ନମସ୍କାର। କର ଯୋଡ଼ି ଉଭା ହୋଇ ଆରମ୍ଭିଲେ ସ୍ତୁତି ଜୟ ଜୟ ଦୟାମୟୀ ଜୟ ଭଗବତୀ। ଜଗତ ଜନନୀ ଦେବୀ ଜଗତ ପାଳିନୀ ଶରୀରରୁ ଜାତ କଲୁ 64 ଯୋଗିନୀ। ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ରୂପେ ହେଲୁ ଜାତ ନିମିଷେ ଅସୁର ବଂଶ କଲୁ ତୁ ନିପାତ। ମୁହିଁକି କହିବି ମୋର ଅଛି କେତେ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟେ ମୁହିଁ ଅଧମ ସନ୍ତାନ। ପୁତ୍ର ଦୋଷ କ୍ଷମା ଯେବେ ମାତା ନ କରିବ କେମନ୍ତେ ସେ ଶିଶୁ କୁହ ଜୀବନେ ବଞ୍ଚିବ। ଅଜ୍ଞାନ ପୁତ୍ରକୁ ମାତ ମାର ଅବତାର ପାଦେ ପଡ଼ି ମାଗୁଅଛି ଦୋଷ କ୍ଷମା କର। ପରମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଦେବୀ ଭଗବତୀ କର ଧରି ଆଣି ବସାଇଲେ ନିଜ କତି। ବୋଇଲେ ରେ ପୁତ୍ର ଆଜୁ ହୋଇବୁ ଅମର ତୋର ମନରଥ ସିଦ୍ଧ କରିବେ ଶଙ୍କର। ଶୁଣି ପରଶୁରାମ କଲେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ଜୟ ଜୟ ଗଜାନନ ଦେବ ଗଣପତି। ଅଧମ ପାମର ମୋର ନାହିଁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନିଜ ଗୁଣେ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ମତିମାନ। ସନ୍ତୋଷରେ ଗଣପତି ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ବର ଆଜିଠାରୁ ମିତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ହୋଇଲ ଆମ୍ଭର। ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ତହିଁ ଗଲେ ପରଶୁରାମ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଦ ତଳେ କଲେ କ ପ୍ରଣାମ।
ସନ୍ତୋଷ ବୋଇଲେ ଦେବ ଦେବ ଷଡ଼ାନନ। ଆଜିଠାରୁ ଭ୍ରାତା ହେଲି ହେ ଋଷି ନନ୍ଦନ। ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଦେବ ଦେବ ଶୂଳ ପାଣି ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ପାଶେ ବସାଇଲେ ଆଣି। ପୁଛା କଲେ କି ନିମନ୍ତେ ଆସିଛ ଏ ସ୍ଥାନେ। ବୋଇଲେ ପରଶୁରାମ ଶିବ ବିଦ୍ୟମାନେ। ଏକବିଂଶ ବୈର କଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସଂହାର। ଏ ମହାପାପରୁ କେହ୍ନେ ପାଇବି ଉଦ୍ଧାର। ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଦାତା। ତୁମ୍ଭେ ହର୍ତ୍ତା ତୁମ୍ଭେ କର୍ତ୍ତା ତୁମ୍ଭେ ପିତା ମାତା। ଏ ଘୋର ସଙ୍କଟ ମୋତେ କରନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର। ଏହା ଶୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋଇଲେ ଶଙ୍କର। କାମରୂପୀ ତୀର୍ଥକୁ ଯେ ଚଳ ଏହି କ୍ଷଣି। ଏ ସଂସାରେ ତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଗଣି। ସେ ତୀର୍ଥେ କାମାକ୍ଷୀ ଦେବୀ କରୁଛନ୍ତି ବାସ। ତାହାଙ୍କୁ ପୂଜିଲେ ସର୍ବ ପାପ ଜୀବନାଶ। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନାମେ ଏକ ନଦୀ ଅଛି ତହିଁ। ସେ ପବିତ୍ର ଜଳେ ସ୍ନାନ କର ବେଗେ ଯାଇ। କାମରୂପ ତୀର୍ଥେ ଅଛି ଏକ ତୀର୍ଥ କୁଣ୍ଡ। ସବୁ ତୀର୍ଥ ମାନେ ତହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ରୁଣ୍ଡ। ପାତକ ନାସିନୀ ଗଙ୍ଗାଛନ୍ତି ଗୁପତରେ। ସମସ୍ତ ପାତକ ଧ୍ୱଂସ କର ସେ ସ୍ଥାନରେ। ଶୁଣିଣ ପରଶୁରାମ ଉଠି ତତକ୍ଷଣେ। ନମସ୍କାର କଲେ ଶିବ ଶିବାଙ୍କ ଚରଣେ। ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଦେ କଲେ କ ପ୍ରଣାମ। ତହୁଁ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ ବୀର ପରଶୁରାମ। ହୃଦୟ କମଳେ ଗୁରୁ ନାମକୁ ଚାରି। ଉପବାସେ ଚଳିଗଲେ ସେ ପରଶୁଧାରୀ। ନାନା ଦେଶ ଗ୍ରାମ ନଦ ନଦୀ ପାରି ହେଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ କାମରୂପ ତୀର୍ଥରେ ମିଳିଲେ। ତୀର୍ଥ ଜଳେ ସ୍ନାନ କଲେ ବିଧି ଅନୁସାରେ। କାମାକ୍ଷା ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା କଲେ ଭକ୍ତି ଭରେ। ପାପ ଧ୍ୱଂସ କରି ତହୁଁ ଦେବ ପରଶୁରାମ। ଆନନ୍ଦରେ ଚଳିଗଲେ ଆପଣା ଆଶ୍ରମ। ଗଣେଶ ପୁରାଣ କଥା ଅମୃତ ସମାନ। ନିରନ୍ତରେ ଶ୍ରବଣରେ ପ୍ରିୟ ସାଧୁ ଜନ। ଗଣପତି ପାଦ ପଦ୍ମେ ପ୍ରିୟ ରହୁ ମୋର ମନ। ଦ୍ୱିଜ ବାସୁଦେବ ଏହା ଚିନ୍ତେ ଅନୁକ୍ଷଣ। ଗଣେଶଙ୍କ ସ୍ତବ ପାଠ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ। ଗଣେଶ ସମାନେ ଦେବ ନାହିଁ ଏ ସଂସାରେ। ଭକତିରେ ତାଙ୍କ ପୂଜା କରେ ଯେହୁ ଜନ। ଜଗତରେ ତା ସମାନେ ନାହିଁ ପୁଣ୍ୟବାନ। ପୁଛା କଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହ ହେ ଶ୍ରୀପତି। କେମନ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଗଣପତି।
ବିସ୍ତାରି କୁହନ୍ତୁ ତାହା ଆମ୍ଭ ଗ୍ରତରେ। ତବ ମୁଖ ଶୁଣି ସୁଖୀ ହେବି ମୋ ମନରେ। ଏହା ଶୁଣି ବୋଇଲେ ସେ ଦେବକୀ କୁମାର। ରକତ ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍ପ ନାନା ଉପହାର। ଅକ୍ଷତ ନୈବେଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ନାନାବିଧ ଫଳ। ନାନାବିଧ ପୁଷ୍ପ ଗନ୍ଧ ବିଲ୍ୱପତ୍ର ମାଳ। ଭକତିରେ ତାଙ୍କ ପାଦେ କରି ସମର୍ପଣ। କର ଯୋଡ଼ି ଏହି ସ୍ତବ କରିବ ପଠନ। ନମ ନମ ଗଣପତି ନମ ଲମ୍ବୋଧର। ଯା ନାମ ସ୍ମରଣେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ପାପ ଭାର। ଦେବ ସୈନ୍ୟ ସେନାପତି ହୋଇ ସଡ଼ା ନର। ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରସାଦେ ଜୟୀ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁବନ। ସେହି ଦେବ ଦେବ ପାଦେ ସଦା ନମସ୍କାର। କରୁଣା ସାଗର ସର୍ବ ଗୁଣର ଆଧାର। ତୁମ୍ଭେ ଦେବ ଏକ ଦନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ଚତୁର୍ଦନ୍ତ। ତ୍ରିନୟନ ଗଜାନନ ତୁମ୍ଭେ ରକ୍ତ ନେତ୍ର। ଦ୍ୱିଦନ୍ତ ଦ୍ୱିଭୁଜ ତୁମ୍ଭେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଧାରୀ। ଷୋଳହସ୍ତ ବହ୍ନି ବକ୍ତ୍ର ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟକାରୀ। ଆମ୍ବିକେୟ ବରଦାତା ଜୟ ବିବର୍ଦ୍ଧନ। ତବ ପାଦ ପଦ୍ମ ଦୁଇ କରୁଛି ବନ୍ଦନ। ମଦମତ୍ତ ବିରୂପାକ୍ଷ ତୁମ୍ଭେ ମହାମତି। କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୀପ୍ତିମାନ ସୁନିର୍ମଳ କାନ୍ତି। କୋଟି ତଟେ ରକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର କରିଛ ଧାରଣ। ତବ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଦେବ ପଶୁଛି ଶରଣ। ଏହିପରି ସ୍ତବ କରି ଦୃଢ଼ ଭକତିରେ। ରକତ କୁସୁମେ ପୂଜା করে লম্বোদরে। পাদ পদ্মে গঙ্গা জল কলে সমর্পণ। সুগন্ধ কুসুমে পূজা করই চরণ। সর্ববিঘ্ন নাশ হুয়ে পায়ে নানা সুখ। অপুত্রিক জন নিশ্চে দেখে পুত্র মুখ। প্রতিদিন সন্ধ্যারে যেবে ভক্তি ভরে। কর যোড়ি গণেশঙ্ক স্তব পাঠ করে। নিশ্চয় মুক্তি লাভ করে ସେହି জন। গণেশ পুরাণ ଏହି অপূর্ব আখ্যান। শুনি যুধিষ্ঠির মনে আনন্দ হইলে। হরিଙ୍କ চরণে নমি ଜାଣିଲି ବୋଇଲେ। ଗଣେଶଙ୍କ ପାଦ ରଜ ପଡୁ ମୋର ଶିରେ। ଦ୍ୱିଜ ବାସୁଦେବ ଏହା ଭାବେ ନିରନ୍ତରେ। ଗଣନାଥଙ୍କ ପରିଣୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ଶୁଣ ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଯାହାକି ଶୁଣିଲେ ସର୍ବ ପାପ ହେବ ଦୂର। ତାହା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ସାବଧାନ ହୋଇ। ଯେମନ୍ତେ ବିବାହ ହେଲେ ଗଣେଶ ଗୋସାଇଁ। ଯେଉଁ ପରି କଳି କଲେ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ।
ଶୁଣିଲେ ପଢ଼ିଲେ ଜନେ ଖଣ୍ଡିବେ ପାତକ। ଗଣେଶ ରହିଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପୁରେ, ବିଷ୍ଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲେ ଗରୁଡ଼ ପିଠିରେ। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ବଢ଼ିଲା ପାର, ଗଣେଶ ସେବନ୍ତୀ ମାତା ପିତାଙ୍କ ପୟର। ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରୀତି, ବଢ଼ିବାରୁ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଲେ ପାର୍ବତୀ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଶଙ୍କର, ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ଦିବ୍ୟ ସମାଚାର। ଏକ ଦିନେ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ପାର୍ବତୀ, ପୁତ୍ରଙ୍କର ବିବାହ କାଳ ହେଲା ଉପସ୍ଥିତି। ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଦୁହେଁ ଆମ୍ଭର କୁମାର, ଦୁହିଁଙ୍କି କରନ୍ତୁ ବିବାହ ଆହେ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର। ଏହା ଶୁଣି ବୋଇଲେ ଦେବ ପଶୁପତି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁହେଁ କଳି କରୁଥାନ୍ତି ନୀତି। କାର୍ତ୍ତିକ ବୋଲଇ ମୋହି ଅଟେ ବଡ଼ ଭାଇ, ମୁହିଁ ଆଗ ବିବାହ ହେବି ପଛେ ହେବୁ ତୁହି। ଗଣେଶ ବୋଲି ମୋହି ଯେ ହେଲି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ, ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲି ତୁମ୍ଭ ଠାରୁ ହେ ଅଗ୍ରଜ। ମୁହିଁ ଆଗ ବିବାହ ହେବି ପଛେ ହେବ ତୁମ୍ଭେ, କାହାକୁ ବିବାହ ଆଗ କରିବା ଯେ ଆମ୍ଭେ। କାର୍ତ୍ତିକକୁ ବିବାହ କଲେ ଗଣେଶ କାନ୍ଦିବ, ଗଣେଶକୁ ବିବାହ କଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ରୁଷିବ। ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ, ଡାକି ଆଣି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କି ଆପଣାର କତି। ବୋଇଲେ ରେ ବାବୁ ଶୁଣ କାର୍ତ୍ତିକ ଗଣେଶ, ତୁମ୍ଭ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ। ଦୁହେଁ ତ ସମାନ ଅଟ ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କର, ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରେ ତ ସ୍ନେହ ସମାନ ଆମ୍ଭର। ଯାକୁ ଆଗ ବିବାହ ଦେବୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ହେବ, ପଛକୁ ଯିଏ ରହିବ ସେ ଦୁଃଖ କରିବ। ଏ କାରଣ କହୁଅଛୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଏମନ୍ତ, ନବଖଣ୍ଡ ମେଦିନୀକୁ ସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେ ବୋଲି ଆସିବ ଆଗ ତାକୁ ବିବାହ ଦେବୁ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ବିଚାର ଆମ୍ଭେ ନ କରିବୁ। ଶୁଣି କାର୍ତ୍ତିକେୟ ମନେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ, ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ ଏମନ୍ତ ବୋଇଲେ। ମୋହର ବାହନ ଯେଣୁ ଅଟଇ ମୟୂର, ତେଣୁ ପୃଥ୍ୱୀ ବୁଲିବାକୁ ନାହିଁ ମୋର ଡର। ତା ପିଠିରେ ବସିଲେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ଉଡ଼ିଯିବ, ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମି ଦିନକ ମଧ୍ୟେ ଯେ ଫେରିବ। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଜିତିବି ଆଗ ବିବାହ ମୁଁ ହୋଇବି, ଏହା କହି ଭ୍ରମିବାକୁ
ଗଲେ ସେ ପୃଥିବୀ। ମୟୂର ପିଠିରେ ଚଢ଼ି ଉଡ଼ିଲେ ଶୂନ୍ୟରେ। ଗଣେଶ ବିଚାର କଲେ ଆପଣା ମନରେ। ମୋହର ବାହନ ପୁଣି ଅଟଇ ମୂଷିକ। ନେଉଳ ବିରାଡ଼ିଙ୍କର ଅଟଇ ଯେ ଭକ୍ଷ। ତାଙ୍କ ଡରେ ଗାତେ ଲୁଚି ଥାଏ ସବୁବେଳେ। ଓଳିଆ ବୁଜୁଳି କାଟେ ଲୁଚି ନିଶା କାଳେ। ସେ କାହୁଁ ପୃଥିବୀ ଯାକ ବୁଲାଇ ପାରିବ। ଜାଣିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗ ବିଭା ହେବ। ଏମନ୍ତ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଗଣେଶ। କଥା ଏକ ବାଞ୍ଚି ମନେ ବାନ୍ଧିଣ ସାହସ। ବିଧି ଅନୁସାରେ ସ୍ନାନ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି। ଗୋମୟ ଜଳରେ ପୂଜା ସ୍ଥାନ ଶୁଦ୍ଧ କରି। ମୃଗ ଛାଲ ଖଣ୍ଡିଏକ ବିଛାଇଲେ ତହିଁ। ଧୂପ ଦୀପ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଆଣିଦେଲେ ତହିଁ। ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଗରେ ମିଳିଲେ। କର ଦୁଇ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦିଲେ। ବୋଇଲେ ଭୋ ପିତା ମାତା ମୁତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ। ଆଜି ପ୍ରଭାତରୁ ସ୍ନାନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ। ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟ ଥୋଇ ଡାକିବାକୁ ଇଲଇଁ। ବିଳମ୍ବ ନ କର ପ୍ରଭୁ ଉଠ ବେଗ ହୋଇ। ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ଶୁଣି ହୋଇଲେ ହରସ। କି ପୂଜା କରିବୁ ଚାଲ ଦେଖିବା ଗଣେଶ। ଏହା କହି ହସି ହସି ଗଲେ ଶିବ ଶିବା। ପୂଜା ସ୍ଥାନେ ମିଳି ପୁଣି ବୋଇଲେ ରେ ବାବା। ଅଇଲୁ କି ପୂଜା ତୁହି କରିବୁ ରେ କର। ଗଣେଶ ବୋଇଲେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ିବେନି କର। ବସ ଏହି ଆସନରେ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେବି। ଚରଣ ଉଦକ ମୁହିଁ ଗର୍ଭକୁ ଖେପିବି। ବସିଲେ ସେ ଆସନରେ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ। ବିଧି ମତେ ପୂଜା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଗଣପତି। ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଦି ସମର୍ପିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ଶପଥ ବାର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ। ବିନୟରେ କର ଯୋଡ଼ି ବୋଇଲେ ମନ୍ତ। ମୁହିଁ ତ ଜିଣିଲି ମୋତେ ବିଭା କର तात। ଶୁଣି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀ। ବୋଇଲେ ରେ ବାବୁ ତୁହି ଭ୍ରମି ନାହୁଁ କ୍ଷିତି। କେମନ୍ତେ ଅନୀତି କଥା କହୁରେ ଗଣେଶ। କାର୍ତ୍ତିକ ଯାଇଛି ତୁହି ବେଗେ ଯାଇ ଆସ। ଏହା ଶୁଣି ଭକ୍ତି ଭରେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ। ବୋଇଲେ ମୁଁ କଲି ପରା ପୃଥ୍ୱୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ। ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲି ମୁହିଁ 7 ବାର। ପୁଣି କାହିଁ ପାଇଁ ଯିବି ହେ ମାତା ପିୟର। ଏ
ହେମନ୍ତ ପୃଥିବୀ ନୁହେଁ ବୋଇଲେ ମହେଶ, ଚାରି ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଗ୍ରାମ ଦେଶ, ନଦ ନଦୀ ବନଗିରି ସକଳ ଭ୍ରମିବୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆରେ ବାବୁ ଆଗେ ବିଭା ହେବୁ। ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଯେ ପୂଜି करे प्रदक्षिण, पृथ्वी प्रदक्षिण फल पाए तत्क्षण। पिता माता पाद छाड़ी तीर्थकु जे जाए, पितृमातृ हत्या पापी से जन बोलाए। पुत्रर प्रधान तीर्थ पिता माता पद, एपरि कहे सकल पुराण जे वेद। गृहे तीर्थ थाउ किंबा तीर्थकु मु जीवी, वेदर वाक्य काहिंकी मु मिथ्या करिबी। आपण वेदकु मिछ कर जेते तात, मिछुआ होइले तेबे आजु आपण तो। आबर कहुछि जाहा शुण मन देई, जगतर पिता माता अट तुम्हे दुई। तुम्हे तो ईश्वर तुम्भ सकति जननी, सामान्य अटई नव खंड जेमे दिनी। एहा प्राय कोटि कोटि भुवन को जात, करि पार तुम्भे दुहे आहे तात मात। केते जे भुवन अछि तुम्भर शरीरे, मु तुम्भंकु प्रदक्षिण कली 7 बारे। केते जे पृथ्वी मुहि कली पर्यटन, आपण मोठारे बे होई सुप्रसन्न। विभा करि दियो बा वेद शास्त्र कथा, विचार करी कहन्तु हेला जेबे मिथ्या। गणेशंक कथा शुणी हे हर पार्वती, बोइले रे बच्छ तोर यथार्थ भारती। पुणी आम्भे धन्य धन्य बोलु अछु तोते, साधु महात्मा पुरुष तू एहि जगते। अत्यंत निर्मल बुद्धि अटई तोहर, दुख समय रे बुद्धि जाहार प्रखर। काहाकु जे दुख ग्रास न पारई केभे, तमना से जेन्हे सूर्य उदय हेले नभे। तेसन ताहार दुख विनाश को पाए, आरे वत्स सुप्रसन्न हेलु आम्भे दुहे। विवाहर उपयोग कले शंकर, दुई गोटी कन्या थिले विश्वरूपंकर। तांको नाम सिद्धि बुद्धि से अति सुंदरी, रूप गुणे रति तांको नहिबे कसरी। से दुई कन्या को घेनी विश्वरूपणी जे, कैलास भुवन रे आसी कले बीजे। हरंको
କର୍ମାସିତ ହିଁ ବିଭାଘର ଆୟୋଜନ ମାନ କଲା ରହି ଦେବତାଏ ବିଜେ କଲେ କୁଟୁମ୍ବ ସହିତେ ବିଭାଘର ଦେଖିବାକୁ ଅଇଲେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଗଢ଼ି ଅଛି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଗଜଶାଳ ଅଶ୍ୱଶାଳ ଆଦି ଯେତେ ଘର ନାନାବିଧ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖିଛି ଯତନେ ଋଷିଗଣ ଦେବଗଣ ସନ୍ତୋଷ ଭୋଜନେ ସଭାଗୃହ ଗଢ଼ି ଅଛି ପାଏ ବଡ଼ ଶୋଭା ସଖିଏ ବାନ୍ଧିଲେ କନ୍ୟା ଦୁହିଁଙ୍କର ଗଭା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧାଇଲେ ଦିଶିଲେ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ପାର୍ବତୀ ଶଙ୍କର ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ବୋଇଲେ ଋଷିଙ୍କୁ ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ବିଭା ଦିଅ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗେ ଆଭରଣ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ବେଦୀରେ ବସିଲେ କନ୍ୟା ଦୁଇ ଆଉ ବର ପ୍ରୋଥଳ ଉଦୂର ଗଜ ମୁଖକୁ ଶୋଭଇ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିଲେ ଋଷିମାନେ ତହିଁ ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ ମିଳି ସୁରଙ୍ଗନା ଗଣ ଶଙ୍ଖ ଭେରି ବାଦ୍ୟ ନାଦେ କମ୍ପିଲା ଭୁବନ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କଲେ ଆସି ଅପସରା ଗନ୍ଧର୍ବେ ଗାଇଲେ ଶୋଭା ପାଇଲା କଧରା ବିଭାଘର ଶେଷ କରି ଗଲେ ଯେ ଘରେ ଦୁଇ ଭାରି ଯାଙ୍କୁ ଘେନି ଗଣେଶ ସୁଖରେ ରହିଲେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ସିଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ଗର୍ଭଜାତ ହେଲେ ବେନିସୁତେ ସିଦ୍ଧିରତ ନୟ ନାମ ଅଟଇ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିପୁତ୍ର ନାମ ଲାଭ ସେ ସୁନ୍ଦର ଦକ୍ଷ ପୁତ୍ର ମୁଖ ଦେଖି ସୁଖୀ ହୋଇଲେ ଗଣେଶ ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ପୁଣ ଆନରସ ପୃଥ୍ୱୀ ଯାକ ବୁଲି ବୁଲି ଅଇଲେ କାର୍ତ୍ତିକ କଳି ପ୍ରିୟ ନାରଦ ଯେ ତପୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେ ଆସି ଗୁପତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମନ୍ତ ତୋଠାରେ କପଟ କଲେ ତୋର ତାତ ମାତ ପୃଥ୍ୱୀ ବୁଲିବାକୁ ତୋତେ ଦେଲେ କପଠାଇ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବିଭା ଦେଲେ ଆଣି କନ୍ୟା ଦୁଇ ତାଙ୍କ ନାମ ସିଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ବିଶ୍ୱରୂପ ସୁତା ବିଭା ସମୟରେ ଥିଲେ ସକଳ ଦେବତା ସେ କାଳରେ ଯେ ଉତ୍ସବ କି କହିବି ତୋତେ ଗଣେଶ ଯେ ଦୁଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପାଇତ ସଚିତେ ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ କଲେ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ତାଙ୍କ ନାମ ଲକ୍ଷ ଲାଭ ହେଉ ମାନନ୍ଦନ ଯେତେ ଯେତେ ପୁତ୍ର ଥାଉ
ପିତା ମାତାଙ୍କର କରନ୍ତି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ସଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର। ଜଣକୁ ଅନ୍ତର କରି ନଦିଅନ୍ତି କେଭେ। ଦେଖ ତୁମ୍ଭ ପିତା ମାତା କି ନ କଲେ ରେ। ତାହାଙ୍କ ବିଚାର ଦେଖି ଦୁଃଖ ହୁଏ ଜାତ। କି କରିବା ଆମ୍ଭେ ପୁଣି ଅଟୁତ ପବନ୍ତ। ଦେବଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ଦେବ ଯେ ବୋଲାନ୍ତି। ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲି ସିନା କଲେ ଅନୀତି। ପିତା ମାତା ଅଟନ୍ତି ଯେ ପୁତ୍ରର ରକ୍ଷକ। ସେ ଯେବେ ହୋଇବେ ସ୍ୱୟଂ ପୁତ୍ରର ଭକ୍ଷକ। କିଏ ତାଙ୍କୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାରିବ। ରାଜା ଧନ ହରି ନେଲେ ପ୍ରଜା କି କରିବ। ଏହା କହି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଲେ ନାରଦ। ଲଗାଇ ଦେଇ ଶିବଙ୍କ ଗୃହରେ ବିବାଦ। ଶୁଣି କ୍ରୋଧେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ପିତା ମାତାଙ୍କର ପାଦ ବନ୍ଦିଲେ କଜାଇ। କ୍ରଞ୍ଚ ପର୍ବତକୁ ଗଲେ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ। ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀ ଯେତେ କହିଲେ ବୁଝାଇ। ଆରେ ବତ୍ସର ତୋତେ ବିଭା କରିଦେବୁ। ତୋହ ପାଇଁ କନ୍ୟା ସ୍ଥିର କରିଅଛୁ ବାବୁ। ନ ମାନିଣ ଚାଲିଗଲେ ଯହୁଁ କାର୍ତ୍ତିକେୟ। ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଲା ଶିବ ଶିବାଙ୍କ ହୃଦୟ। ପୁତ୍ର ପଛେ ପଛେ ଗଲେ କ୍ରଞ୍ଚ ପର୍ବତକୁ। ଅନେକ ବୁଝାଇ ପୁଣି କହିଲେ ତାହାଙ୍କୁ। କାର୍ତ୍ତିକେୟ ବୋଇଲେ ଯେ ବିଭା ହେବି ନାହିଁ। ଆଜି ପରିଜନ୍ତେ ରହି ଅଛନ୍ତି ଯେ ତହିଁ। କୁମାର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ସେହି କାର୍ତ୍ତିକେୟ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆହେ ଧର୍ମରାୟ। ଯେଉଁ ଲୋକ କରେ ଯାଇ ତାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ପାତକ ଯାକ ତା ଦେହୁ ହୋଇ ମୋଚନ। ତାର ମନ ବାଞ୍ଛା ସିଦ୍ଧି ହୋଇ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ହେ ଧର୍ମତନୟ। ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ସେଠାରେ ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀ। ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ନାମରେ ଲିଙ୍ଗ ରୂପେ ସ୍ଥିତି। କରିବାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ଅଟଇ। ନିତ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗୁ ଦେବତାଏ ଆସନ୍ତି ଯେ ତହିଁ। ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କଲେ ସେ ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ। ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ର ପାଏ ନିର୍ଧନ ଯେ ଧନ। ତା ମନ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ଶଙ୍କର। ବାସୁଦେବ ଚିନ୍ତେ ଶିବ ଶିବାଙ୍କ ପୟର। ଯମ ମୂଷିକ ରୂପେ ଗଣେଶଙ୍କ ବାହନ ହେବା ବିଚରଣ। ପଚାରନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶୁଣ ଯଦୁନାଥ। ଇନ୍ଦୁର ବାହନ କିମ୍ପା କଲେ ଗଣନାଥ।
ମୂଷା ପରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ଭୟାଳୁ ଜଗତେ, ଦେଖା ନାହିଁ ଦୁର୍ବଳ ସେ ଭୟେ ରହେ ଗାତେ। ଗଣନାଥ ମହାକାୟ ପୁଣି ଲମ୍ବୋଦର, ସ୍ଥଳ ତନୁ ଗଜ ମୁଣ୍ଡ ମେରୁ ସମଭାର। ମୂଷିକ କିପରି ତାଙ୍କୁ ବହି ପାରିଲାଟି, ଏଥିରେ କୌତୁକ ମୋର ଜାତ ହୋଇଛିଟି। ସେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ମୋତେ କହ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ମୋ ମନ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଆପଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଚ ଯାହା ପଚାରିଲେ ତୁମ୍ଭେ ହେ କୁନ୍ତି ନନ୍ଦନ, ବିସ୍ମୟର କଥା ହେଉ ଅଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନ। ସିଂହ ବାହିନୀର ସୁତ ମୂଷିକ ବାହନ, ଯେ କେହି ବିଚିତ୍ର ମନେ କରିବେ ଧାରଣ। ଇନ୍ଦୁର ବାହନ ଚଢ଼ି ଦେବ ଗଣେଶ୍ୱର, ଯହିଁ ବି ଯେ କରନ୍ତି ସେ ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ରଗଣ, ଯମ ପରେ ଯମ ବୋଲି କରନ୍ତି ଦର୍ଶନ। ମୂଷିକ ବାହନ ସେହୁ ଲୋକରେ ବିଦିତ, ସମନ ବାହନ ସେହି ଜାଣ କୁନ୍ତି ସୁତ। ମୂଷିକ ନୁହଁଇ ସେହୁ ଯମର ବିରୂପ, ଭୟ କରି ଯମ ଧରି ରହିଛି ସେ ରୂପ। ବାହନ ହୋଇଛି କାଳେ ଗଣପତିଙ୍କର, ଏ ଚରିତ କହୁଅଛୁ ଶୁଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମୋଦଦାୟକ କଥା ସେ ଅଟେ, ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କି ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଲାଗେ। ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ଶନିବାରେ, କୃତକେଶୀ ନାମେ ଏକ ଯମ ସେ ଦିନରେ। ଦିଗ ବିଜେ କରିବାକୁ ବୋଳାଏ ମାନସ, ଭ୍ରମଣ କରି ସେ ଯାଇ ହେଲା କୈଳାସ। ଈଶ୍ୱର ନନ୍ଦନ ଦେବ ଗଣେଶ୍ୱର ପାଶେ, ପ୍ରବେଶିଲା ସେହି ଯମ ମନର ଉଲ୍ଲାସେ। ଜନ୍ତୁପତି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଆସନେ, ଯୋଗେଣ ନିସ୍ତବ୍ଧ ସେହୁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନେ। ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର ସେ ଯେ ନିର୍ଗୁଣ ପୁରୁଷ, ଅମୃତ ଲଡୁ ପାନରେ ସର୍ବଦା ଯେ ତୋଷ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟର ଯାର ପାର୍ବତୀ ଜାମାତ, ଯୋଗାଧି ପୁରୁଷ ସେହୁ ପରମ ପଣ୍ଡିତ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ସବୁ ଏକାଗଜ ମୁଖ, ଦେଖି ଜନ୍ତୁପତି ତାହା ମଣିଲା ଅସୁଖ। ବୋଇଲା ଏହି ପୁରୁଷ ବିରୂପ ଘଟଣ, କାହିଁ ଦେଖି ନାହିଁ ମୁହିଁ ଏଡ଼େ ବିଡ଼ମ୍ବନ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପୁଣି ଗଜମୁଣ୍ଡ ଗୋଟି, ବାମନ ମୂରତି ସ୍ଥୂଳ ଅଟଇ ପେଟଟି। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବେଣୀ ଆଖି, ଡରିବେ ଅପରିଚିତ ଲୋକ ଏହା ଦେଖି। ଦେବତା ରୂପକୁ ଏହା ନୁହଁଇ ଘଟଣା, ମୁହିଁ ତେବେ ହରି ନେବି ଏହାର ପରାଣ। ଏତେ ବୋଲି କାଳ ଦଣ୍ଡ ସମନ ପେଶନ୍ତେ, ଯୋଗ ବଳେ ତାହା ଜାଣି ପାରି ଉମା ସୁତେ। ବିଚାରିଲେ ସ୍ଥାନକୁ ବିଜେ ଯମ ଦେବ, ଏଡ଼େ ମୂର୍ଖ ଆସିଛି ସେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ନେବ। ଆଉ ଜାଣିବା ଏହାର କେତେ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଲେଉଟି ଯାଇ ଦେଖିବ ଯେବେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ।
ଏତେକ ମନେ ବିଚାରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିଶି ଗଳାରୁ ପଇତା କାଢ଼ି କଲେ କାଳ ଫାସି। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ନ ପେଶନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଗଣପତି ସଞ୍ଜମଣି ନାଥଙ୍କୁ ସେ ବାନ୍ଧିଲା ତଡ଼ତି। ଗଣପତି ଯେ ତାହାଙ୍କ ବାନ୍ଧି ଘେନି ଗଲା ନିଜ ଯାନ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ିଣ ବସିଲା। କଲା ସେ ଘୋର ଗର୍ଜନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବ୍ୟାପିଲା। କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ବଜ୍ର କି ପଡ଼ିଲା। କାଳ ବିକାଳ ଯେ ଆସିଥିଲେ ରାଜା ସଙ୍ଗେ ପଳାଇ ଯାଇ କହିଲେ ଦାତାଙ୍କର ଆଗେ। ବାରତା ପାଇ ଅଇଲେ ତହିଁ ବେଦବର ସକଳ ଦେବେ ଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗର। ଗଣପତିଙ୍କି କହିଲେ ସକଳ ବାରତା ଜନ୍ତୁପତିଙ୍କି ଧଇଲେ କିମ୍ପା ମହାଜ୍ଞାତା। ଏ ମହାଦେବତା ପୁଣି ଅଟେ ଜନ୍ତୁପତି ଏହାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ନୁହଁ ଯୁକତି। ଏ ଯେ ସକଳ ଜୀବଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମଣ୍ଡ କରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଲେଖି ରଖି ଯଥାସ୍ଥାନେ ଭରେ। ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାରକ ଏହୁ ଜନ୍ତୁ ଗଣ ଚରାଚର ସୃଷ୍ଟି ପାଞ୍ଜି ରଖେ ସଜାଡ଼ିଣ। ସକଳ ଜୀବଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ବୁଝେ ହେତୁ କରି ତୁମ୍ଭେ କିମ୍ପାଇଁ ଧଇଲ ଏହା ନ ବିଚାରି। ଗଣେଶ କହିଲେ ଅଟେ ବଡ଼ ଦୋଷୀ ଜଗତ ଜିଣିଲା କରେ ଘେନି କାଳ ପାସି। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ନେବ ବୋଲିଣ ଏଠାକୁ ଓଇଲା ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବଧି ଏହାର ସାହସ ପାଇଲା। ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାରକୁ ନୁହଁ କେବେ ପ୍ରାଣୀବଦ୍ଧ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ମଦ ଗର୍ବେ। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଯାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମ୍ଭ ପାଶକୁ ସେ ଆସି ସେହି ସାହସରେ। ତେଣୁ କରି ଏହାକୁ ଯେ ପକାଇଲୁ ବାନ୍ଧି ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଦେବତା କହ ଏଠାକୁ କି ବୁଦ୍ଧି। ବ୍ରହ୍ମା ବୋଇଲେ କଥା ସ୍ୱରୂପ ନୁହଁ ତୋତେ ନେବାକୁ ସେହି କି ଭାଜନ ଅଟଇ। ତୁହି ଦେବ ଉମା ସୁତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର ତୋହର କୋପକୁ ପୁଣି ମୋର ବଡ଼ ଡର। ସକଳ ଗଣ ଉପରେ ଅଟୁ ତୁହି ପତି ତୋହର ପ୍ରାଣ ହରିବ କାହୁଁ ଜନ୍ତୁପତି। ତୋତେ ଯେବେ ଜମନେଇ ପାରନ୍ତାଟି ବଳେ ରହନ୍ତା କି ମୂଷା ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଜାନୁ ତଳେ। ଯମର ଡର ତୋ ଠାରେ ହେବାରୁ ଏପରି ମୂଷା ରୂପେ ଜାନୁ ତଳେ ରହିଛି ତୋହରି। ସଂଯମ ଗୁଣରେ ଯମ ନାମ ପାଇଥିଲା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶାସନ ତେଣୁ ସେ ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅଟ ମହା ସଂଯମୀ ପୁରୁଷ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନି ସେହୁ ଲଭିଲା ଭବିଷ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ତୋହର ହୋଇଲା ବାହନ ଏଥକୁ ହେ ବିଘ୍ନ ରାଜ ମନରେ ନଭେନ। ଶୁଣ ହୋ ଯମ କହନ୍ତି ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମବେତା ପ୍ରସ୍ତାବ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଯାହା କି ବିଧାତା। ସେହି କଥା ତତ କାଳେ ହୋଇଲା ପ୍ରମାଣ ଇନ୍ଦୁର ଗୋଟିଏ ହେଲା ସେହି ଜନ୍ତୁରାଣ।
ତେହୁଆନ କରିବଟି ଦଇବ ବଚନ। ଯନ୍ତୁପତି ହୋଇଲେ ଯେ ଗଣେଶ ବାହନ। ଶୁଣିଲଟି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗଣେଶ ଚରିତ। ଗଣନାଥ ଅଗ୍ର ପୂଜ୍ୟ ପୁଣି ବଳବନ୍ତ। ସଂଯମ ଗୁଣରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି ରଖି ହୁଅ ଭବୁ ପାରି। ଦ୍ୱିଜ ବାସୁଦେବ ଚିନ୍ତେ ଗଣେଶ ଚରଣ। ଯନ୍ତୁପତି ଭୟ ମନ କରୁଛି ମୋଚନ।